عام انتخابات کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا آج آخری دن۔ امیدوار آج شام 4:30 بجے تک کاغذات جمع کروا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ کاغذات کے خلاف اعتراضات 3 جنوری تک دائر ہو سکیں گے۔ اپیلیں 10 جنوری تک سنی جائیں گی۔ ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ہزاروں امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے NA 242 کراچی سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ NA 242 سے مصطفیٰ کمال نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ مریم نواز کے NA 119, 120, PP 159 اور 165 سے کاغذات جمع۔ شاہ محمود قریشی کے NA 151, جاوید ہاشمی کے NA 149 سے کاغذات جمع۔ محمد میاں سومرو نے NA 190, امیر مقام نے NA 11 سے کاغذات جمع کرا دیے۔ طارق بشیر چیمہ کے NA 168, نور الحق قادری کے NA 27 سے کاغذات جمع۔ 8 فروری کو عوام مہنگائی کا ظلم ڈھانے والوں کا صفایا کریں گے۔ عوام کی طاقت سے مسلم لیگ نون فتح حاصل کرے گی۔ نواز شریف کی قیادت میں ایک بار پھر عوام سے تمام وعدے پورے ہوں گے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں پارٹی امور اور عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ رہنماؤں نے انتخابی تیاریوں اور اپنے حلقے میں جاری سرگرمیوں سے پارٹی صدر کو آگاہ کیا۔ شہباز شریف کی رہنماؤں کو انتخابی مارکے کے لیے بھرپور تیاری اور گھر گھر جا کر عوام کو متحرک کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں پولیس کی آروز کے امور میں مداخلت، صوبائی الیکشن کمیشن کو شکایت موصول۔ ضلعی الیکشن کمشنر نے تحریری طور پر صوبائی الیکشن کمشنر کو آگاہ کر دیا۔ ضلعی الیکشن کمشنر لاہور کا معاملہ IG پولیس اور چیف سیکرٹری کے سامنے اٹھانے کا مطالبہ۔ لکھا کہ پولیس آروز کے امور میں مداخلت کر رہی ہے۔ پولیس کی مداخلت سے متعلق متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں۔ ضلعی الیکشن کمشنر لاہور آفس نے ٹیلی فون پر آگاہ کیا، مگر صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندی پر اعتراض سے متعلق بڑا فیصلہ۔ حالیہ حلقہ بندی پر 15 اعتراضات عام انتخابات کے نتائج مرتب ہونے کے بعد سنے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مختلف ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں پر اعتراضات موصول ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔ سپریم کورٹ نے شیڈول اجرا کے بعد اعتراضات سننا انتخابی پروگرام کو متاثر کرنے کے برابر قرار دیا۔ پنجاب میں دھند کے بادل گہرے ہو گئے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند۔ M4 پر عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک ٹریفک کا داخلہ روک دیا گیا۔ موٹر وے M3 پر فیض پور سے درخانہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M5 شیر شاہ سے زاہی پیر تک دھند کے باعث بند۔ موٹر وے M11 پر لاہور سے سیالکوٹ تک ٹریفک معطل۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ بانی PTI کی گرفتاری پر ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی جس کی وجہ سے 9 مئی کو پورے ملک میں جلاؤ گھیراؤ کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ بانی PTI سے قبل پاکستان کا کوئی اور سیاسی رہنما گرفتار نہیں ہوا تھا۔ کسی کو سیاسی میدان سے بے دخل کرنے کی حکومت کی کوئی پالیسی نہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق شکایات آئیں تو دیکھیں گے۔ اگر انتخابی عمل سے کسی کو روکا گیا تو تحقیقات کریں گے۔ الیکشن کمیشن سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہر پاکستانی کو حق ہے وہ جسے چاہے ووٹ دے۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا فیصلہ منگل کو چیلنج کرے گی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے عدلیہ مداخلت کرے گی اور بلے کا نشان بحال ہوگا۔ PTI سے انتخابی نشان لینا سازش کا حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ ملک افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بانی PTI ہی چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ دوسری جانب PTI کو انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کے فیصلے کی مصدقہ کاپی نہ ملی۔ نمائندہ الیکشن کمیشن کے باہر کئی گھنٹے انتظار کرتا رہا۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا درخواست مل گئی، مصدقہ کاپی کے لیے بلا لیں گے۔
साइफर केस में जमानत शाह महमूद कुरैशी की रिहाई मंगल तक लटक गई। शाह महमूद के जमानती मसलके जमा न हो सके, न रोपकार जारी हुआ। शाह महमूद कुरैशी की बेटी फैसले की मुसद्दिका नकल और शोर्टी बॉन्ड्स लेकर अडियाला जेल पहुंची। अदालती वक्त खत्म होने की वजह से शोर्टी बॉन्ड्स जमा न हो सके। आज इतवार और पीर को 25 दिसंबर की छुट्टी की वजह से अदालतें बंद होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद और बानी PTI की जमानत मंजूर की थी। बानी PTI का तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराज लगाते हुए वापस कर दी। कहा, अपील के साथ लफ्ज की गई दस्तावेज मुकम्मल नहीं। दरखास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया, तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। इंतखाबात करीब हैं, सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल खुसूसी अदालत में समाप्त हुई। अदालत ने गवाहों आजम खान और असद मजीद की शहादतें कलमबंद कर लीं। दीगर गवाह भी अपने बयान कलमबंद करवाने के लिए अदालत पेश हुए। बानी PTI की अहलिया, बहनें, शाह महमूद की अहलिया और बेटी भी मौजूद थीं। वो शख्स जिस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुज़रा के जरिए आइन तोड़वाया। उसके बाद आप कागज लहराओ और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम लीग नून के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, जिस शख्स ने आइन तोड़ा, पूरे मुल्क की खारजा पॉलिसी और सलामती दांव पर लगाई, रियासत पर हमला आवर हुआ, उसे मासूम कहा जाता है। ऐसे शख्स को तो रियासती दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। रियासत पर चढ़ाई और कौमी खजाने पर डाके का जवाब देना पड़ेगा। मलिक अहमद खान बोले, अदालत ने कहा मामले पर साइफर एक्ट का इतलाक नहीं होता। हालांकि माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। जलसों में तकरीरें हुई, एक दोस्त मुल्क पर इल्जाम लगाया गया, इदारों को भी घसीटा गया। बाज़गश्त है कि जिसके हक में फैसला हो वही लाडला होता है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं वो किसी पार्टी की दुम पकड़ कर नहीं जीतना चाहते। चौधरी निसार का रावलपिंडी के इलाका राजड़ में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, मुल्क पर मुश्किल वक्त है, मुखालिफिन पर तनकीद करके वोट नहीं लेना चाहते। 8 फरवरी को उन्हें तारीख़ी फतह हासिल होगी। बानी PTI उनका 50 साल पुराना दोस्त है। उनका मुस्लिम लीग नून से भी तवील सियासी ताल्लुक रहा। IPP का मुतालबा, मुज़हका खेज इत्तेहाद मुश्किल है, काफ लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, नवाज शरीफ के आने से तमाम रहनुमाओं की नाराजगी खत्म हुई। 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात थी। नून लीग को 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी। माजी में पीपल्स पार्टी से भी तलवार का निशान लिया गया। तहरीक इंसाफ जाली जमात थी, लोगों को जबरदस्ती शामिल कराया गया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। निगरान वजीर आजम कहते हैं, सिर्फ फलस्तीनियों नहीं, सबके लिए अमन की बात करते हैं। पाकिस्तान में सबको अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी है। पाकिस्तान हर तरह की इंतहा पसंदी की मजम्मत करता है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की अजीम तरीन हस्ती हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर तौहीन रिसालत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाक फौज मुल्क के एक एक चप्पे की हिफाजत कर रही है। अनवारुल हक काकड़ का क्रिसमस की तकरीब से खिताब, केक भी काटा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के चिड़ियाघर का दौरा, तामीराती काम का जायजा। कहा, सफारी पार्क में भी 31 जनवरी तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में नए जानवर लाए जाएंगे। क्रिसमस पर सिक्योरिटी सख्त होगी। क्रिसमस डे पर मार्केट के औकात कार बढ़ाने पर गौर करेंगे।